Okay, substitution technique is one in which the letters or plain text are replaced by other letters or by numbers or symbols. The examples of substitution cipher are Caesar cipher, Playfair cipher, Hill cipher, beginner cipher, Burnham cipher, and one-time paid cipher. We have to see each of these encryption algorithm in detail. Uh, I think in all the four laboratories, A1, A2, A3, A4, this Caesar cipher is completed. Even though we are repeating it again, so that if you have any confusion, then it will be clear out. So Caesar cipher is the simplest technique found by Julius Caesar. Julius Caesar આ algorithm invent કરેલું છે. It is a substitution cipher technique. In this cipher, each letter in the plain text is replaced by a letter some fixed number position key down the alphabet. તો આમાં એવું કહેવા માંગે છે કે દરેક લેટર જે છે એ એના સબસ્ટિટ્યુટ્સ થી રિપ્લેસ થશે અને કઈ રીતે રિપ્લેસ થશે બાય ફિક્સ્ડ નંબર પોઝિશન જેને આપણે કી કહીએ છીએ બરાબર. કી જેટલી વેલ્યુને આપણે શિફ્ટ રાઈટ ઓપરેશન પરફોર્મ કરીએ તો એટલા નંબર પછી જે નવો કેરેક્ટર આવતો હોય દેટ વિલ બી ટેક પ્લેસ ઇન પ્લેસ ઓફ ધ પ્લેન ટેક્સ્ટ લેટર. તો આ પ્રેક્ટિસ આપણે ઓલરેડી કરી છે. એબીસીડી આપણે લખતા હતા અને ઇન્ડેક્સ અસાઇન કરતા હતા 0 to 25, પછી કી લેતા હતા અને કીનો યુઝ કરીને આપણે ચેક કરતા હતા કે નવો લેટર કયો આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ વિથ શિફ્ટ 3 A would be replaced by D and the alphabet is wrapped around so that Z follows A. Wrapped around means we have to consider all these letters as a circular queue so that if we reach the boundary of the letters it will again start from the first letter. એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યું છે આપણને કમ્પ્યુટરનું સાયફર ટેક્સ્ટ થાય છે બરાબર. એ આપણે ચેક કરીને જોઈએ તો આપણે સીઝર સાયફરને ફરી એકવાર રિપીટ કરી દઈએ એટલે તમારો આઈડિયા અહીંયા ક્લિયર થઈ જાય કે સીઝર સાયફર શું છે. હું વ્હાઇટ બોર્ડને શેર કરું છું. Okay, whiteboard is visible. Hello. Yes, sir. Whiteboard is Visible. visible. Okay. Yes, sir. It is. So we quickly revise the Caesar cipher. Caesar cipher માં આપણે શું જોયેલું કે encryption on plain text. Encryption હંમેશા કોની ઉપર અપ્લાય થાય? plain text ઉપર. So encryption on plain text is equals to plain text plus key મોડ્યુલો ડિવાઈડ બાય 26. એના પછી આપણે લોકો શું કરતા હતા કે એબીસીડી લઈ લેતા હતા. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WX એન્ડ ઝી. ઓકે. પછી આપણે શું કરતા હતા દરેકને ઇન્ડેક્સ આપી દેતા હતા બરાબર. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25.
હવે આપણી પાસે પ્લેન ટેક્સ્ટમાં શું આપ્યું છે એક્ઝામ્પલમાં પ્લેન ટેક્સ્ટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કમ્પ્યુટર આપ્યું છે ને એને આપણે શું કરવાનું છે સાઇફર ટેક્સ્ટમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે તો હવે અહીંયા છે ને સાઇફર ટેક્સ્ટ હું ડાયરેક્ટ લખી દઉં છું તમારે લોકોએ શું કરવાનું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરવાનું કે ફોર એક્ઝામ્પલ C0 is equals to P0 plus K modulo divide by 26 that is equals to C plus key આપણને આપી છે આમાં 3 key is equals to 3 modulo divided by 26 C એટલે કેટલા થાય 2 2 plus 3 એટલે 5 modulo divided by 26 that is equals to 5 અને 5 એટલે શું છે આપણી પાસે F તો પહેલા C ની જગ્યાએ શું મળશે આપણને F સમજાય છે બધાને C ની જગ્યાએ આપણને શું મળશે F બરાબર ને O ની જગ્યાએ શું મળે છે O એટલે કેટલા 14 O એટલે 14 સમજાય છે ને બધાને હેલો Yes, sir. ઓકે Yes, sir. O મીન્સ ઓકે ક્વેશ્ચન કરું ને તો સામે આન્સર આપો મને લાગે કે તમે લોકો છો સામે એમ O means 14 so 14 plus 3 that is equals to 17 તો 17 પર શું છે R તો સેકન્ડ કેરેક્ટર આપણું શું થશે R M means 12 M એટલે 12 12 plus 3 કેટલા થાય 15 15 means P તો M ની જગ્યાએ આપણને શું મળશે P P means 15 15 plus 3 18 so P ની જગ્યાએ શું મળશે S U means 20 20 plus 3 23 તો 23 પર શું છે X T 19 19 plus 3 કેટલા થાય 22 એટલે W E 4 4 plus 3 7 7 means H R means 17 17 plus 3 20 means U so for this plain text and using this key we will get cipher text is equals to FRPS XWHU બરાબર તો હવે તમારે આ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાના છે ઓકે here the key is 3 is different key if different key okay answer આપણે ચેક કરી લઈએ આ જ આવતો હતો ને આપણે FRPSXWHU okay here the key is 3 if different key is used different substitution will be obtained okay it's obvious quite obvious that if we are using the different key we will get the different cipher character for different plain text character mathematically starting from A is equals to 0 and B is equals to 1 and so on Caesar cipher can be written as encryption of P is equals to P plus K mod 26 which we have already seen by the same way decryption is the reverse process of encryption so decryption okay now decryption will be applied on cipher characters so decryption on ciphertext is equals to C minus K mod 26 encryption માટે આપણે પ્લસ કરતા હતા એડિશન કરતા હતા તો ઓબ્વિયસલી ડિક્રિપ્શન માટે એની રિવર્સ પ્રોસિજર થશે સો ડિક્રિપ્શન માટે આપણે કરીશું C minus K we'll use subtraction
Advantages of Caesar cipher are it is easy to use, it works fast. Disadvantage, there are only 26 possible keys. ઓકે 26 પોસિબલ કીઝ છે, એનાથી વધારે આપણે કીઝ બદલીએ, સપોઝ 27 લઈએ, then it is equivalent to key is equals to 1. So maximum possible keys are 26. It's too simple. Brute force attack can be done easily on it. Means if attacker comes to know that if Caesar cipher is used, and if we rotate its key only of 26 times using the brute force attack, he or she can be easily recognized what you are transmitting. Means એનું ડિક્રિપ્શન એકદમ ઇઝી થઈ જાય. ખાલી એને શું કરવાનું છે કે પહેલાં કી 1 લેવાની છે, 2 લેવાની છે, 3 લેવાની છે. 26 રોટેશન એ કરે કીના, તો કોઈ પણ એક કી લાગી જશે તમારા અલ્ગોરિધમમાં, અને એટેકર જે છે તમારો મેસેજ ઇન્ટરપ્રિટ કરી લેશે. So these are the disadvantages of Caesar cipher. Now you have to solve these 3 examples so that your concept related with Caesar cipher will be clear out. અને જો આ examples તમે successfully solve કરી દીધા, that means you have not any doubt in Caesar cipher. તો તમે લોકો નોટ પેન લઈ લો અને આ એક્ઝામ્પલ્સ સોલ્વ કરો. પહેલો એક્ઝામ્પલ તમારો છે પ્લેન ટેક્સ્ટ તમારે લેવાની છે જીપી ગાંધીનગર, કી યુઝ કરવાની છે 4. સેકન્ડ છે પ્લેન ટેક્સ્ટ તમારે યુઝ કરવાની છે કમ્પ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટ, કી લેવાની છે 5. અને થર્ડ છે પ્લેન ટેક્સ્ટ લેવાની છે ડિજિટલ ઇન્ડિયા, કી લેવાની છે 6. આ 3 એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરો એટલે આપણે આપણો લેક્ચર કન્ક્લુડ કરીશું અહીંયા. નેક્સ્ટ અલ્ગોરિધમ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈશું. સમજાયું તમારે શું કરવાનું છે? આ 3 એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાના છે અત્યારે. હેલો Yes, sir. હેલો, હા સમજાયું ને? આ 3 એક્ઝામ્પલ તમારે સોલ્વ કરવાના છે અત્યારે. સ્ટાર્ટ કરી દેજો તમે નોટબુક અને પેન ઉપર. ઓકે, તમારે લોકોની આ જે નોટબુક્સ છે એ થોડીક ફેર બનાવજો, જેથી કરીને આપણે એનો સબમિશન વખતે પણ યુઝ કરી શકીએ. ઇન કેસ કોઈ ઇન્સ્પેક્શન કે કંઈ આવે ને આપણે બતાવવું પડે કે લોકડાઉન પીરિયડમાં પણ આપણા લેક્ચર્સને થયા છે, તો રૂટીનલી આપણે બતાવી શકીએ કે છોકરાઓ ઘરે પણ મહેનત કરતા હતા અને એ લોકોને આ ટાઈપનું ક્લાસ વર્ક આપણે કરાવેલું છે. તો થોડીક ફેર કોપી બનાવજો, એને બહુ રફ નહીં બનાવતા.
કોઈને થઈ જાય તો મને કહેજો કે પતી ગયું છે. ઓકે, ફર્સ્ટ વન કમ્પ્લીટ થયો બધાને? હેલો. યસ સર. ઓકે, તો Yes, જો sir. અહીંયા આપણે સોલ્વ કરીએ છીએ ફર્સ્ટ વન ને. સો જી મીન્સ 6. 6 પ્લસ કી કેટલી આપી છે? 4. તો 6 પ્લસ 4 એટલે 10. 10 મીન્સ કે. બરાબર. P means 15. 15 plus 4 is 19. So 19 means કેટલા છે 19 ઉપર? T. બરાબર ને? 19 means T. G. Again G. So G ઉપર શું આવશે? K. A. 0 plus 4. So 4. E. એની જગ્યાએ શું આવશે? E. N. N means 13. 13 plus 4 17. So n ની જગ્યાએ શું આવશે? R. D. D means 3. 3 plus 4 7. 7 means H. H means 7. 7 plus 4 11. L. I. 8. 8 plus 4 12. So M. N. N માટે શું આવતું હતું? 13 plus 4 17. So R. A માટે again E. G માટે again K. અને A માટે again E. R માટે 17 plus 4 21. V. So આ રીતે આપણને સાઇફર કેરેક્ટર્સ મળશે. ઓકે, કોઈને કઈ ડાઉટ છે આમાં? No, sir. ઓકે, તો No, એ sir. જ રીતે આપણે હવે નેક્સ્ટ કમ્પ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટમાં પણ જોઈ લઈએ ફટાફટ કે સી મીન્સ શું મળશે આપણને. આમાં કી 5 છે બરાબર ને? તો સી મીન્સ 2. 5 plus 2 7. So H. O. 14. 14 plus 5 19. So સી ની જગ્યાએ આપણને શું મળે? ટી. M. 12 plus 5 17. So R. P. 15. 15 plus 5 20. So U. U. 20. 20 plus 5 25. So U ની જગ્યાએ આપણને શું મળશે? Z. T. 19. 19 plus 5 24. So Y. R. 17 plus 5 22. W. D. 3 plus 5 8. So I. બરાબર ને? આ રીતે તમે આગળ કરી દેજો. લાસ્ટમાં ટી માટે તમને શું મળશે? 19 plus Y. 5 24. So Y. બરાબર ને? તો આ રીતે તમે સોલ્વ કરી દેજો આને, અને ડિજિટલ ઇન્ડિયા પણ સોલ્વ કરી દેજો. આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ છે? નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નવું સાઇફર અલ્ગોરિધમ લઈશું. ઓકે, તો અહીંયા આપણે લેક્ચર આજનું સ્ટોપ કરીએ છીએ. ઓકે, આ રેકોર્ડિંગ સેવ છે, તમે લોકો ચેનલમાં જોઈ શકશો આને, એઝ વેલ એઝ સ્ટ્રીમમાં પણ જોઈ શકશો. બરાબર, આને સ્ટોપ રેકોર્ડિંગ કરી દઉં છું હવે.